Hello students, welcome to this class. In this class, we study about the first module of digital electronics. We just continue the previous numerical systems in this class also. We just study in this class hexadecimal to binary conversion. Okay. So, what is hexadecimal system? Hexadecimal system, shortly called as hex, usually uses the numbers 16 as its base, that is radix. As a base 16 numeral system, it uses 16 symbols, that is 10 decimal digits and first 6 letters of English alphabets. The first 6 letters of English alphabets, that is A, B, C, D, E, F. These letters are used because of the need to represent the values 10, 11, 12, 13, 14 and 15, each in one single symbol. That is, A is used to represent 10, 11 is used to B is used to represent 11, C is used to represent 12, D is used to represent 13, E is used to represent 14 and F is used to represent 15. Okay, so first you write down. First we see how to convert. What are the it is being divided into 5 steps. First write down the hexa number. If there any change the hex value is represented by letters to this decimal equivalents, that is A can be replaced by 10. Okay, each hex digit represents 4 binary digits and therefore is equal to the power of 2. Then next one, so that is in here we need to represent it in terms of like this. First we need to represent 4, F means 15, A means 10. So we need to represent it in this decimal digit. That is F is represented as 15, A is represented 10. Then we see it is being represented first 4. 4 means 4FA. So 4 we can take it in terms of binary 8421. 15 we need to represent in terms of 8421 and 10 we need to represent in terms of 8421. And step 3, determine which powers of 2's sum up to your hexa digit. So we need to see x4. 4 means we are having 1 4 here, so 0 1 0 0 which will give you 4. So that we have noticed 0 1 0 0 which will give you 4. Next one, you see this one 15. 15 means 8 plus 4 12, 12 plus 2 14, 14 plus 1 15. So we need to have 1 1 1 1 here. So it is being shown here. Then it comes 10. So 1 0 1 0. So 8 plus 2 10. So 8 plus 2 10. So like this we have represented the hexa in terms of in this format. F is represented as 50, A is represented 10. Then we have written the binary equivalent in this form. Next what you have to do, you have to combine this one, so that 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0. So you combine this three things, you combine this 3 and you write it down like this. So it comes your hexa to binary. So write down 1 below those 8 4s ones that are used, write 0 below those that are not used. Okay, so you can see here 2C1 16. So it means it is in hexa. So 2 is represented 2, C means A B C 10 11 12. So it is being represented 12. 12 how you to represent 1 1 0 0. Okay, 1 means 0 0 1. So combine this one, so you can avoid this 0 0 here. So you can write 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1. So you can represent in this one 1 0 1 1 0 0 0. So you will see 3 plus 2 5 zeros, 3 plus 2 5 zeros, then 1. So it comes your hexa to binary. Similarly you go for one more example, 9db2.
So 9 you write down here 9, D you can see 13, P you can see here 2, you can write down like this. So next you have to combine this one and digit, then you got it as binary. So simple hexa to binary. Okay. Next one we have to convert binary to hexa decimal conversion. So here same thing. So we have got a binary value 10101010 as a 8 digits. Therefore can be grouped into sets of 4 without adding zeros. So we are having 2 3 3 6 7 8. So we need to group it in terms of 4, that is 0 1 0 and 0 1 0. So you group it in terms of 4 digits, and so if you get 9, so you take one more digit here, say here 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0, then you can take 0 1 0 1 0 1 0 1, then this 1, then you add 3 zeros here, that is 0 0 0 1. So you need to group it in terms of 4 digit. Okay, so say 0 1 0 1 and 0 1 0 1. So we get as 8 plus 2 10. So 10 into 10. So what is 10 and 10 represents? A. So that comes your A is the binary to hexa equivalent. Okay. Next we see about this one. 3 zeros, 1 0 0 0 1 1 1 0. So this comes 1 2 3 4 5 6 7. So see here 1 2 3 4 5 6 7 8 numbers. So we can easily group this one as 1 1 1 0 and 0 0 0 1 0 0 0 1. So you can easily mark it as 38 plus 4 12, 2 plus 4 4 plus 1 14. So it is not 15 here, it is 14 here, 14. So it is 8 here, 8 and 14. So this comes 8E. And next we have one more number, that is 111011.111 binary to hexa. How can you convert? So same thing here. So notice that this binary number has a decimal point and cannot be automatically grouped in sets of 4. You need to add zeros to both leftmost and rightmost parts. So leftmost and rightmost you add zeros. So you add zeros here. So you can see the total numbers here, 1 2 3 4 5 6. So I have grouped 1101, one group. I have made 1101 as one group, and next I got 1 1 only. So next for 2 digits I have to add zeros. Okay, so here same thing, I have only 3 digit, so I need to have one more digit here, so that digit I can make it as 0. Okay, so 0 0 1 1. സോ നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1 ആണെങ്കിൽ തന്നെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 1 1ൻ്റെ അടുത്ത് 1 ആണെങ്കിൽ തന്നെ, ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ തന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് 3 0 നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 11ഉം 14ഉം മാത്രം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്, ബാക്കി 3 നിങ്ങൾ 1 ഇവിടെ ഇത് ഓഡായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 8 + 1 9 ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1ൻ്റെ കൂടെ 3 zeros കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഇവിടെ 1 മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടു, അതിനോട് നമ്മൾ 2 zeros ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ വെച്ചാൽ 3 1s ഇവിടെ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് കോളംസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 1 zeros ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഡെസിമലിൽ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക, ഡെസിമലിൽ റൈറ്റ് മോസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 + 1 3 ആണ്, 3. പിന്നെ ഇത് ബി, പിന്നെ ഇ. സോ 3BE ആണ്
ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. സോ 3b.e ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. സോ ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു ലൈവ് ബോർഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം. സോ ഇവിടെ നോക്കാം. സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. സോ ആ ഡിജിറ്റ് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിജിറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. സോ ഐ നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് this binary, that is 1 1 0 0 0 0 0 1. So this I need to convert, and 0 1 1 and 1. So 3 million digit na ഞാൻ എന്തായാലും ബൈനറി ടു ഹെക്സ ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ എങ്ങനെ ഹെക്സ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? സോ സിയർ. സോ അതിനെന്തായിട്ട് ഉണ്ടാവും? സോ ഇവിടെ 1 1 1 0 ആയി. പിന്നെ ബാക്കി എത്ര വരും? പിന്നെ 1 1 1 0, പിന്നെ 0 0 0 0. സോ അത് 0 0 0 0. പിന്നെ 1 1 0. സോ 1 1. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട 0 0. ഇതെന്താ? ഇത് ഈ 4 1, ഈ 4 0 ഇവിടെ വന്നു. പിന്നെ ഇത് 4 0 ഇവിടെയും വന്നു. ഇത് 4 0 ഇവിടെയും വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 2 എണ്ണം ഇവിടെ ഓടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ആ 2 എണ്ണം കൂടെ ഇവിടെ എഴുതുക. 2 എണ്ണം കൂടെ എഴുതുക. അല്ല, ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റിൽ 2 0 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് 2 0 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടി നമ്പേഴ്സ്? സോ ഇതെന്താണ്? ഇത് 8 4 2 1. ഇത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കിട്ടും? ഇത് നമുക്ക് 7 ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ? സോ യു ഗെറ്റ് ഹിയർ 7. പിന്നെ ഇതെന്തായിട്ട് കിട്ടും? ഇത് 0 0 അല്ലേ? പിന്നെ ഇതെന്തായിട്ട് കിട്ടും? 8 4 2 1 3 3. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് വരും? ഹെക്സാഡെസിമൽ 3 0 7. സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഹെക്സാഡെസിമൽ ഈക്വലൻ്റ്. സോ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ എടുക്കാം. സോ നോക്കുക. 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1. സോ ഇത്രയും കൂടെ എടുക്കുക. ഇതിലും കൂടെ ഒരു 0 കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം. ഒരു 0 ഇവിടെ, പിന്നെ ഒരു 0 ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഒരു 0 ഇവിടെ. ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പം ഇനി ഇത് നോക്കാം. ഇത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് 4 ഡിജിറ്റായി ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. പിന്നെ ഒരു 4 ഡിജിറ്റായി. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ്. ഇത് നോക്കാം. ഇത് 4 ഡിജിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ? 4 ഡിജിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഒരു 0 ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിജിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? 0 1 1 1 0 0 0 1, പിന്നെ 1 0 1 1. സോ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഡിജിറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇതെന്തായിട്ട് വരും? ഇത് 7 1, പിന്നെ ഇതെന്താ? 8 4 2 1. സോ ഇത് 8 4 2 1 ബൈ 8 + 4 12 + 1 13. സോ 13 ആയിട്ട് വരും അല്ലേ? സോ ഇത് 13 ആയിട്ട് വരും. 8 + 4 8 + 2 10 + 1 11 സോറി ഇത് 11 ആയിട്ട് വരും. ഇത് 11 ആയിട്ട് വരും. ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. 8 4 2 1 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. 8 4 2 1 നോക്കുമ്പോൾ 8 + 2 10 1 11. സോ 11 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? സോ 7 1 A B 7 1 B is the hexadecimal equivalent of this number. ബൈനറിൻ്റെ എക്സാ കൺവേർഷന് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന. അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി ഹെക്സ ടു ഒക്ടൽ കൺവേർഷൻ എങ്ങനെ നടത്തുന്നത്? സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാതെ ഇത് ബൈനറി ടു എക്സ ചെയ്തു, എക്സ ടു ബൈനറി ചെയ്തു. ഇനി ഹെക്സ ടു ഒക്ടൽ കൺവേർഷൻ എങ്ങനെ നടത്താം? സോ ഹെക്സ ടു ഒക്ടൽ കൺവേർഷൻ
ഇത് സിമ്പിളാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാ ഡെസിമൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഒക്ടൽ എന്താ, ഒക്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ 0 to 7 മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. എക്സാ പറഞ്ഞാൽ 0 to 9, അതിൻ്റെ കൂടെ ABCDEF കൂടെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇനി കൺവേർട്ട് 1BC പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇതൊരു നമ്പറാണ്, എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പറാണ്. അതിന് ഒക്ടലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് 2 രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, അതിന് നിങ്ങൾ ബൈനറി ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ ബൈനറിനെ നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത പോലെ 3 ഡിജിറ്റായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ 4 ഡിജിറ്റാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത്, അതിനെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇത് 3 ഡിജിറ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബൈനറി ടു ഹെക്സാ ടു ഒക്ടലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറെ ഒരു മെത്തഡും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം. ഇത് ഒരു മെത്തഡാണ്. 2 മെത്തഡ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി 2 മെത്തഡാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കൺവീനിയൻറ്റ് ആ മെത്തഡ് നിങ്ങൾക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ മെത്തഡ് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ നോക്കാം, 1BC16 എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ 1 വെച്ചാൽ 0 0 0 1, പിന്നെ B വെച്ചാൽ 1 0 1 1 ആണ്, C വെച്ചാൽ 1 1 0 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഈ B ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലേ 1 0 1 1 കിട്ടുന്നത്. സോ അതാണ്. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തം അങ്ങ് എഴുതി 0 0 0 1 1 0 1 1 പിന്നെ 1 1 0 0 കൂടിയിട്ട് എഴുതി. സോ വി ഹാവ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് ഇൻ കമ്പൈനിങ് all the 1BC. ദെൻ വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ലെഫ്റ്റ് നിന്ന്, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ 3 ഇത് നമ്പറിന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്, ഇത് 3 zeros വേണ്ട വെച്ചു, 3 zeros ഒരു ഡിജിറ്റാക്കി മാറ്റി, പിന്നെ 1 1 0 ഒരു ഡിജിറ്റാക്കി മാറ്റി, പിന്നെ 1 1 1 ഒരു ഡിജിറ്റാക്കി മാറ്റി, 1 0 0 ഒരു ഡിജിറ്റാക്കി മാറ്റി. സോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 3 എണ്ണം മാത്രം നമ്മൾ ഇത് പാർട്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒക്ടലിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 0 to 7 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 0 to 7 പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്തു, 4 2 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7. അപ്പോൾ 4 2 1 3 ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിന് വേണ്ടൂ, എക്സാക്ക് മീൻസ് ഒക്ടലിന് വേണ്ടൂ. ഓക്കെ, ഒക്ടലിന് 3 ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. 7 നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം, 1 1 1 അല്ലേ. 7 റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, 1 1 1 ഏതിൽ, ബൈനറിയിൽ. അപ്പം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എത്ര ഡിജിറ്റാണ് ഒരു 7 റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 3 ഡിജിറ്റായിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ എടുക്കാൻ കാരണം. സോ ഇവിടെ നോക്കാം. സോ ഇത് ഒക്ടലിലത്തെ ഒരു ഹയസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഏതാണ്, 7 ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന, സോ ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇത് 0 6 7 4 ഇസ് ദ ഒക്ടൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എക്സാ നമ്പർ. വേറെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്തി മെത്തഡാണ്. സോ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ദി ഈക്വലൻറ്റ് ഒക്ടൽ ഫോം ഓഫ് 105 16. സോ ഇത് എക്സാ നമ്പറാണ്, 105 16 എക്സാ നമ്പറാണ്. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ 1 × 16⁻², 0 × 16⁻1, 5 × 16⁻0. സോ ഈ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി. സോ 256 + 0 + 5 261. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡെസിമൽ നമ്പറാണ്. ഈ ഡെസിമൽ നമ്പറാ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതായത് ഒക്ടൽ ഫോം എക്സാ ടു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡെസിമൽ ചെയ്തു, പിന്നെ ഡെസിമലിനെ നിങ്ങൾ ഒക്ടൽ ചെയ്യണം. അതായത് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലെങ്തി മെത്തഡാണ്. നിങ്ങൾ എക്സാ ടു ഡെസിമൽ ചെയ്യുക, പിന്നെ ഡെസിമൽ ടു ഒക്ടൽ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത്, എക്സാ ടു ബൈനറി ചെയ്തു, പിന്നെ ബൈനറി ടു ഒക്ടൽ ചെയ്തു. സോ ഹെക്സാ ടു ഒക്ടൽ ഡയറക്റ്റ് കൺവേർഷൻ ഇല്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെക്സായിൽ നിന്ന് ബൈനറി ചെയ്യണം, പിന്നെ ബൈനറിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒക്ടൽ ആക്കണം. പിന്നെ അതെങ്ങനെ ആക്കുന്നത്, 3 ഡിജിറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ 3 ഡിജിറ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് 3 ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ എടുക്കുക, അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പോയാൽ മതി.
അതിൽ വലിയ ടഫൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് ഹെക്സാണ് നിങ്ങൾ ഡെസിമലാക്കുക, ഡെസിമലിൽ നിന്ന് ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെസിമലിന് 261 കൊണ്ട് 8നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, പിന്നെ 32 കിട്ടും. പിന്നെ 32നെ 8 കൊണ്ട് പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, ഞങ്ങൾക്ക് 5 കിട്ടും. ഞങ്ങൾക്ക് 4 കിട്ടും. പിന്നെ 4നെ 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് 0.5. അത് 0.5 സംതിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിവിടെ എഴുതുക. സോ 4 കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.4 കോവിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ 32 × 2 32 × 8 പറയുമ്പോൾ 16 1 24 256 കിട്ടും. 256 കിട്ടും. സോ ഇത് 32 × 8 പറയുമ്പോൾ 256 ആണ്. അപ്പോൾ 256 കോഷ്യൻ്റ് 5 ആണ്. പിന്നെ 32/8 പറയുമ്പോൾ 4 ആണ്, കോഷ്യൻ്റ് ഇല്ല, 0 ആണ്. 8/4 നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ 8/4 നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ആവില്ല. അത് ഈ 4നെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ എഴുതിയിട്ട് 0 എഴുതിയിട്ട് 4 തന്നെ കോഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് 405 ആണ്. 405 ആണ്. അപ്പോൾ 405 ആണ് ഒക്ടൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒക്ടലിനെ എക്സാന ഡെസിമലാക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സാന ബൈനറി ആക്കുക. സോ നിങ്ങൾക്കിത് ഇത്രയും നിങ്ങളിത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഇത് ചെയ്യുക. ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതാരും ചെയ്തില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങളെ ക്വിസാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒക്ടൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി സി ഒക്ടൽ ടു ഹെക്സാഡെസിമൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഒക്ടൽ ടു ഹെക്സാഡെസിമൽ, ഒക്ടൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഫ്രം 0 to 7. സോ ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ഒക്ടൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ 7 5 2. സോ by converting from octal to hexadecimal unit, it is usual practice to convert the octal to hexadecimal by converting octal into binary digit and then further to binary to hexadecimal. അതായത് ഒക്ടലിനെ ബൈനറി ആക്കുക, പിന്നെ ബൈനറിനെ ഹെക്സാഡെസിമൽ ആക്കിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രാക്ടീസ്ഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നോക്കാം, 3 7 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ 3 1 ആയിട്ട് 5 കിട്ടും. 101 2010. ഇത് 3 ഡിജിറ്റിനും കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ബൈനറി ടു ഹെക്സ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹെക്സ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, 15 വരെ, 0 to 15 വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 0 കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, ഇവിടെ നോക്കുക. ഇത് 4 എണ്ണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക, 0 1 0 1. അപ്പം പിന്നെ ഇത് 0 1 1 1, പിന്നെ 1 വന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 3 0 കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇടുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് 1 ആവും, ഇത് D ആവും, ഇത് 9 ആവും. അപ്പോൾ 1D 9 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്ടൽ ടു ഹെക്സ കൺവേർഷൻ. സോ നിങ്ങൾ 5 3 6 ഒക്ടൽ ടു ഹെക്സാഡെസിമൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു, 5 നിങ്ങൾ എഴുതുക, 3 എഴുതുക, 6 എഴുതുക. പിന്നെ ഇത് 4 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 0 1 1 1. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹെക്സാഡെസിമലായി. പിന്നെ 1 0 1 0 ഒന്നായി. പിന്നെ വരുന്നത് 1 ആണ്. അതിന് കൂടി ഇപ്പുറത്ത് 3 0 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. സിമ്പിളായി നോക്കി കണ്ടില്ലേ, 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0. സോ ഇത് നിങ്ങൾ 15E എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ ഈസ് 536 ഈസ് 15E. ഓക്കെ, ഇത്രയും കൂടിയാണ് ഹെക്സാഡെസിമൽ, ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാഡെസിമൽ ടു ഡെസിമൽ. സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഈ ആസ്കി കോഡ് എന്താണെന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ.